الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي الباق
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم تقبل واغفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حق حبيبنا وشافينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين خصوصا
إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ونخص خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ونخص خصوصا إلى المرحومة خالدة ندى مطيع بنتي بونجو، وإلى من كان في هذا القرطاس. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأرض من الدنس. اللهم بدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وبيتا خيرا من بيتهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الموت راحة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الصمد العظيم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة أصبح الله مغفورا له. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar sahibul duka, yaitu Bapak Haji Ponco Wisikik beserta keluarga besarnya. Yang saya muliakan Ainal Mahbub Bapak Ustaz Bahrawi, penata acara Bapak Rudi, orang tua kita sepupu kita Bapak Edward, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Dr. Yamin. Ya, Dr. Yamin. Segenap jamaah majelis takziah, para bapak dan ibu serta para santri pondok pesantren Baitus Salam yang mohon maaf Al-Fakir tidak menata satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah Al-Fakir kepada hadirin jamaah zikrullah yang sama-sama insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir memenuhi undangan Sayyidul Bait dalam rangka turut mendoakan atas wafatnya Ananda, putri bungsu dari Bapak Haji Ponco Wisikit, yaitu yang bernama Faridah Ananda Putia. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah selama hidupnya senantiasa diterima iman Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Diampura segala khilafannya,
Allah jadikan almarhumah kuburnya radiyatan mardiyah, disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau besar tinggalkan, mudah-mudahan diberikan ketambahan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi hajat dari sahibul bait yang baik senantiasa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, fakir mohon izin, mohon maaf berdiri di hadapan para bapak. Mungkin tidak banyak Al-Fakir sampaikan, barangkali ini sekedar kalau bahasa kali baru Cilodong ini eling-eling. Wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan di antara kita bersama. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis, kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah hadirnya kita di majlis takdiyah pada malam hari ini diberikan nasihat. Wafatnya almarhumah menjadi pengingat buat kita bersama. Mau tidak mau, suka tidak suka, kematian itu pasti akan menjemput kita. Hanya masalah waktu. Ya, ini kita mendapatkan nasihat dari wafatnya Mutia Nada. Ini ya, menjadi nasihat buat kita, khusus buat Al-Fakir. Karena Al-Quran menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan wafat. Ya, tidak ada keabadian dunia ini. Maka 4 hal Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan 4 hal Al-Fakir sampaikan menjadikan nasihat buat kita bersama, khusus buat Al-Fakir dalam rangka mengisi sisa-sisa hidup kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kata baginda Rasul, bila seseorang pada saat akan wafat menghadap Allah, wafatnya husnul khatimah. Yang pertama, wa kasratu qiraatil Quran, perbanyak baca Al-Quran. Insyaallah rumah tangga kalau sering dibacakan Al-Quran, insyaallah rumah tangganya adem. Amin. Seperti rumah tangganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiti jannati, rumah tangga Rasulullah itu ada. Karena apa? Al-Quran tidak pernah lepas. Makanya 14 abad lampau baginda Rasul menyampaikan, zayyinu buyutakum bis-shalah wa bitilawatil Quran. Ramaikan rumah-rumah orang muslim dengan lantunan ayat-ayat Allah dan sholat-sholat sunnah. Usahakan kita sholat sunnahnya di rumah, sholat wajibnya di masjid. Inilah kewajiban kita sebagai muslim, terutama buat laki ya. Dimanapun kita berada, dalam perjalanan, di kantor, usahakan kita berjamaah. Kalau memang tidak memungkinkan untuk hadir ke masjid karena mungkin sudah terlambat, kita bisa di rumah. Itu dalam kondisi yang darurat. Di rumah bisa berjamaah dengan keluarga, tapi diusahakan semaksimal mungkin di masjid lah sebagai pemimpin kita salatnya, biar insyaallah dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sering suruh baca Al-Quran? Fa innal baital ladzi la yaqra'u fil Quran, rumah besar indah megah tapi tidak pernah dibacakan Al-Quran, yukillu khairuhu, sedikit kebaikannya rumah tangga tersebut, wa yakshuru syarruhu, bahkan banyak madaratnya. Biar rumah tangga kita adem, sering kita bacakan Al-Quran, karena rumah yang sering baca Al-Quran akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, apalagi di perumahan ini ada anak santri Baitus Salam. Alhamdulillah, ini merupakan mujahid fisabilillah. Ya insyaallah lingkungan RW 7 ini akan adem insyaallah. Alhamdulillah. Dan ini salah satu resep kata baginda Rasul. Siapa orang ingin dihindarkan dari rasa pelupa, kalau orang Cilodong rasa pikun, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah nafasnya orang Islam. Ya, alhamdulillah. Al-Fakir sudah nyunsai Ustaz, saya udah dua punya hafiz saya. Ya. Di pesantren udah 2. SMP kelas 3 dua-duanya selesai. Hafiz dan hafizah. Tapi ini kita konsekuen, emang bukannya kita abah, supaya barangkali nanti pada saat kita tutup usia ada yang mendoakan kita. Insya Allah, itulah harapan kita. Mudah-mudahan putra-putri kita semuanya nanti bisa membahagiakan kedua orang tuanya insya Allah. Kembali kepada hadis tadi, wal yudhiqu ala ahlihi,
rumah tangga, rumah besar, megah, mewah tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah tangganya akan disempitkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tadi dari malam pertama, kedua, ketiga sampai malam menuju ini sudah sering dibacakan Al-Quran. Di mana hadis baginda Rasul, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbahallahu maghfura." Barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, bukan hanya sekedar dalam acara kematian, maka dosanya diampura sampai esok pagi, insya Allah. Dan kita nih ikhlas, satu huruf kita baca Al-Quran dengan niatan ikhlas kepada Allah, satu hurufnya Allah balas dengan 10 kebaikan. Kita baca surat Yasin 83 ayat. Kalau kita kalikan sudah berapa ribu kebaikan yang sudah didapat oleh almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah dalam barzah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salah seorang pada saat nanti wafat menghadap Allah, wafatnya husnul khatimah wa qasratus shadaqah. Perbanyak kita bersedekah. Ya, ada suatu kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, hidup seorang anak muda. Anak muda ini datang kepada gurunya Nabi Ibrahim. "Wahai Tuan Guru, saya punya izin. Saya besok pagi akan melangsungkan akad nikah. Kalau bisa, Tuan Guru besok hadir untuk menyaksikan akad nikah di acara saya." "Baik," kata sang guru. Selesai anak berbincang, pulang anak ini. Belum anak ini pulang sampai di rumah, Nabi Ibrahim sudah kedatangan tamu yang kedua kalinya. Tidak tanggung-tanggung, yang datang adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Datang. "Assalamualaikum," kata malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim. "Waalaikumsalam. Silakan masuk." Malaikat bertanya, "Wahai Nabi Ibrahim, barusan saya melihat anak muda yang datang kepadamu." "Betul malaikat." "Kalau boleh tahu apa maksud dan tujuan anak muda itu datang?" "Begini malaikat, dia adalah muridku sekaligus sahabatku. Besok akan melangsungkan akad nikah. Saya diminta untuk menjadikan saksi di pagi harinya." "Baik," kata malaikat. "Sampaikan kepada anak muda tadi bahwa esok pagi tidak akan terjadi yang namanya akad nikah, karena saya mendapatkan amanah dari Allah untuk mencabut roh daripada anak muda tadi." Tapi sang guru tidak langsung memberikan kabar kepada anak muda ini, karena besok adalah hari kebahagiaannya. Berjalannya waktu, anak muda ini esok pagi melangsungkan akad nikah. Nabi Ibrahim menjadi saksi pada saat itu. Sehari, seminggu, sebulan, bertahun, Nabi Ibrahim kembali lagi bertemu dengan malaikat Israel. Apa kata Nabi Ibrahim? "Wahai malaikat Israel, bukankah kau tempo lalu telah memberikan informasi kepadaku bahwa muridku yang bernama si Fulan tidak akan terjadi yang namanya akad nikah, tapi pagi harinya menikah, saya menjadi saksinya." Malaikat tertunduk malu dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya apa menjawab? "Wahai Nabi Ibrahim, maafkan saya. Bagaimana saya mungkin untuk mencabut roh daripada anak muda tadi sebelum akad nikah di pagi harinya, di malam harinya sudah mengeluarkan infaknya, mengeluarkan rizkinya sebanyak 7 dirham. 1 dirham Allah balas usianya 10 tahun. Karena 7 dirham Allah berikan usia 70 tahun. Inilah menurut perkiraan manusia apa yang tidak mungkin. Karena Allah sudah memberikan garis, orang ini panjang umur, Allah yang punya urusan. Karena orang yang bersedekah itu ada 2 keutamaan. Yang pertama, tudfa'ul bala, akan dijauhkan dari musibahnya Allah. Sering tatkala kita dicoba oleh Allah, bawahnya kita sedekah. Yang kedua, tudfa'u adzabil qabri, akan dijauhkan dari siksa kubur. Ya. Nah, insyaallah. Jadi sekecil apapun sedekah yang pernah kita berikan, tenaga, pikiran dan sebagainya, nanti Allah akan balas dengan sebaik-baiknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun kebaikan yang pernah kita tanam di muka bumi, insya Allah kebaikan itu akan menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu khusus buat malam hari ini, hadirnya kita di majelis takziah ini dari awal sampai akhir nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yasin guru kita sudah membacakan, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti seluruh lisan manusia Allah akan tutup rapat-rapat. Wa tukallimuna aydihim, kedua tangan kita akan berbicara di hadapan Allah. Tangan di dunia ini sudah bisa memberikan kesaksian. Suatu saat kita, umpamanya ada contoh orang melakukan perbuatan yang dilarang menurut agama, apalagi hukum negara, karena ada sidik jari dari tangannya, itu ya yang berwajib sudah bisa menyatakan yang melakukan perbuatan adalah si fulan. Ini di dunia aja sudah bisa memberikan kesaksian. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah susah untuk menjadi saksinya. Wa tashhadu arjuluhum, Allah mendatangkan kedua kaki kita. Selama kaki kita melangkah kepada kebaikan, insya Allah kaki itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita usahakan selama hidup di dunia ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi, salah seorang pada saat wafatnya dalam husnul khatimah. Yang pertama, wa kasratu qiraatil Quran, perbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, wa kasratus shadaqah, perbanyak kita bersedekah. Yang ketiga, wa kasratut dzikir, perbanyak kita zikir, ingat kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita ingat kepada Allah. Kalimatani habibatani ila rahman, dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Sakilatani fil mizan, hafifatani fil mizan, mudah kita ucapkan tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, ini untuk melengkapinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu, lebih bagus. Tapi kalau yang singkat itu aja, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dimanapun kita berada, di kendaraan, di tempat kerja, di bisnis, di pasar, usahakan lidah kita terbiasa dengan ungkapan kalimat-kalimat yang baik. Ya, insya Allah kalau sering kita biasakan membaca kalimat-kalimat baik, insya Allah kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah tajahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa almarhumah sudah malam ke-7 meninggalkan orang tua dan saudara-saudara yang lain. Ya, ini menjadi pengingat buat kita. Makanya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya. Mari kita gunakan sisa-sisa usia kita untuk lebih banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, siapa orang cerdas itu ya Rasul? Rasul menjawab, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas di hadapan Allah, orang yang mempersiapkan bekal sebelum datang kematiannya. Jadi sebelum wafat tentunya kita banyak kebaikan yang harus kita laksanakan dalam rangka pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasul menyampaikan, idza wudi'atil janazah wa ikhtalafan nas 'ala rijali 'ala anaqihim, apabila jenazah sudah dipikul oleh saudaranya, udah diantarkan ke masjid, lalu akan disalatkan, selesai disalatkan akan dibawa ke makamannya. Apa kata Pak Rasul? Fa in kana shalihah, andai kata ahlul jenazah adalah ahlul bait, banyak kebaikannya di dunia, maka akan berseru qaddimuni qaddimuni, wahai orang yang mengusungku, wahai orang yang mengantar jenazahku, percepat bawa jenazahku ke alam barzakh. Kenapa roh ini buru-buru minta diantar ke pemakamannya? Karena di situ sudah tergambar kuburnya, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ahlul jenazah ini banyak lupanya, banyak lalainya kepada Allah, berikan waktu tidak memberi ibadah kepada Allah, fa in kanat ghairu shalihah, andai kata ahlul jenazah ini tidak mau beribadah kepada Allah, mereka akan berseru dengan sangat keras, ya wailaha, sangat celaka aku, aina tathabuna biha, mau dibawa ke mana aku ini?
Jadi ketika jenazah dibawa, sudah diusung oleh saudaranya, ini berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Seandainya jin dan manusia mendengar, lalu sami'ahu sa'iqah, maka jin dan manusia itu akan pecah telinganya karena mendengar cerita ahlul jenazah pada saat dibawa ke alam barzahnya. Kenapa begitu takutnya? Karena di alam barzahnya sudah tergambar khufratun min khufarin niran, lubang daripada lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang sudah meninggal dunia, idza jahadakumul maut qala rabbirji'uni, tatkala seorang meninggal dunia mereka mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hidupkan aku sementara waktu. Kenapa orang ini minta dihidupkan sementara waktu? Apakah ingin keluar keluarganya? Tidak. Mungkin selama hidupnya pernah menduduki jabatannya? Tidak. Atau akan melihat harta kekayaannya? Tidak. Satu yang dia inginkan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Saya akan melaksanakan ibadah yang pernah aku tinggalkan selama di dunia. Dia kata Allah, sudah tidak bisa, engkau sudah aku wafatkan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, serta para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi penguat nasihat buat kita bersama. Ya, karena setiap manusia itu tidak ada yang tahu, ya, kapan dimanapun kita akan menghadap Allah. Tentunya kita harus mempunyai persiapan. Persiapan dalam artian jangan lepas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita selalu ingat kepada Allah, Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus buat Ananda Faridah Nada Mutia, mudah-mudahan di alam barzah Allah berikan kasih sayang sepanjang-panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja dapat sampaikan. Mohon ridha, mohon maaf para orang tua saya, guru saya. Apa yang Alfa sampaikan jauh dari kesempurnaan, mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.